الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پر سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور جس کو مدینے کا فیضان دیکھنا ہے نا وہ کراچی والے فیضان مدینے میں آ جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے گا کہ مدینے کا فیضان کیسے بڑھتا ہے. اور خصوصاً ہمیں اس مدنی مذاکرے میں یہ حاصل ہوا کہ ہم اپنے سال کا جو آغاز ہے وہ کس طرح کرے وہ طریقہ ہمیں بتایا گیا. اور الحمدللہ مرشد کے ساتھ ساتھ ہم نے صلاۃ السلام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے سال کا آغاز کیا. یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اس سال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے شروع کیا ہے. الحمدللہ عشاقان رسول بھی صلاۃ السلام کے سیغوں سے اپنے دلوں کو اور قلوب و اذہان کو منور کرتے رہے. اور میری اچھی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہیں اور مدنی مذاکرے ہیں ان میں خود بھی شرکت کروں گا اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ آج نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر کو 2025 کا اختتام ہوا اور 2026 کا آغاز ہوا. یہ اس نیو ایئر نائٹ مدنی مذاکرے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہاں پر مدینہ پاک کی محبت وہ تقسیم کی گئی. الحمدللہ عشق وہ تقسیم کیا گیا. بہت اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، ان کے دل تڑپ رہے تھے. آپ سے بھی گزارش ہے آپ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آئیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی یہ تڑپ، یہ انشاءاللہ عشق آپ کو بھی نصیب ہوگا، آپ کو بھی یہ مدینہ پاک کے عشق میں رونا نصیب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کا عشق نصیب فرمائے. الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں حاضری ہوئی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے 9 عمرے کے ٹکٹ عطا فرمائے. اور جب کلام پڑھے جا رہے تھے تو الحمدللہ رونا آ رہا تھا مدینے کی تڑپ میں، مدینے کی یاد میں. سنا تھا کہ فیضان مدینہ میں مدینے کا فیضان ملتا ہے. واقعی آج دیکھا بھی، اور بہت جو ہے وہ دل میں اداسی بھی آ رہی تھی، تڑپ بھی مدینے کی پیدا ہو رہی تھی. اس دفعہ زندگی کی پہلی نیو ایئر نائٹ ہے جو ہماری درود و سلام پڑھتے ہوئے گزری ہے، مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے گزری ہے، نیکیوں میں گزری ہے. تو اب یہی نیت ہے کہ ہر سال نیو ایئر نائٹ ایسے ہی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں ہی گزارنی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھر ادھر جوان بھی ہوتا ہے تو مختلف قسم کے وہ پٹاخے ہوتے ہیں اور مطلب ماحول اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو مدینے کی یادیں، مدینے کا رونا رلانا، پھر مدینے کے ٹکٹ اور اس طرح کا ماحول دیکھ اور بہت دل کو سرور آیا ہے. اور ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بھی تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مدینے کی یاد بہت آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2026 میں اب جائیں گے ہی جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ آنے سے یہ ہمیں محسوس تھا کہ ہم گویا کہ مدینے شریف کی یادوں میں گم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع مدنی مذاکرہ. تو یہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ایسی قدر ہمارے دل میں بس جائے کہ بس ہم علم حاصل کرنے کا شوق ذوق یہ بڑھتا رہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ جواب دیا موت تک انشاءاللہ. ایک اور موقع پر اس طرح جواب دیا کہ شاید وہ کلمہ اب تک میں نے نہ سنا ہو جو میرے کام آئے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم سے محبت کریں، حاصل کرتے رہیں، پھر آگے عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ہم کو یہ تربیت ملتی ہے کہ ان باتوں کو سیکھیں، عمل کریں. تو انشاءاللہ اب سوالات کا سلسلہ ہوگا. اگر آپ نے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیجنے ہیں تو نمبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، فیس بک پیج پر بھی آپ لائیو سوال ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح یوٹیوب چینل پہ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے یہ سوال جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. حدیث پاک میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے. اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو. تو اللہ پاک ہمیں علم سے محبت عطا فرمائے
اور فرض علوم سیکھنے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے. مختلف سوالات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت سی باتوں کے حوالے سے کارآمد رہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف اور انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا. مصطفیٰ کی بڑھتی ہے یہاں الفت، خدا مصطفیٰ کی بڑھتی ہے یہاں. والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہو زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجیے, اردو میں کہہ لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ 1447 سن ہجری کی آج 14ویں شب ہے پاکستان میں. ہمارے یہاں 15ویں ہے. آج امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی ہے. ہمارے یہاں تو ہو گیا الحمدللہ, آج رات عرس کی رات ہے. پاکستان میں کل اور بہت سارے ممالک میں کل بھی ہوگی. تو بڑی بابرکت شب ہے اور رجب شریف کا پیارا پیارا مہینہ, اللہ پاک کا پیارا مہینہ ہے. آئیے رجب کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے لوگوں, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا. آج انشاءاللہ الکریم 2 عمرے کے ٹکٹ بھی قرآن دازی کے ذریعے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ.
एक इस्लामी भाइयों में और एक इस्लामी बहनों में जो कल अपने 15 घरों रजब में मदनी चैनल देखती हैं। 15 रजब कल जो उर्स इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उस हवाले से 2 उम्रे के टिकट दिए जाएंगे कल इतवार। कल दिए जाएंगे। कल हाँ हमारे यहाँ आज है ना, हाँ भूल गया मैं, हमारे आज है ना, तो आज बड़ी रात है, तो इंशाअल्लाह कल दिए जाएंगे। कल इतवार शब पीर और 15वीं शब इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सवाल किए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता अपने कहे पर बिला वजह इसरार करता नहीं, भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी एक इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है कि किसी औरत को घर के कामकाज करने में थकन लगती हो और तबीयत में चिड़चिड़ापन हो, बेजारी महसूस करती हो, तो उसका कोई हल इरशाद फरमा दीजिए। सब्र करे और हिम्मत करे, अपना जहन बनाए और रात को सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़े। तस्बीह फातिमा थकन दूर करने का नुस्खा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये नुस्खा तजवीज़ किया गया था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर ये सब्र ना होवे तो इसका क्या कोई हल बताओ ना। सब्र ना होवे और थकन होता हो तो फिर चिड़चिड़ापन, अभी चिड़चिड़ापन का भी इन्होंने सवाल तो किया ना, और चिड़चिड़ेपन में फिर जो मतलब इसको तो सब्र ना होवे मगर इसका चिड़चिड़ापन शुरू होवे तो फिर किसी और को भी सब्र ना होवे तो फिर क्या करे। लड़े आपस में या फिर कोई रेफरी बनेगा, फैसला करवा देगा, हो सकता है कोई लंबा चौड़ा फैसला हो जाए। तो सब्र के बगैर तो चारा ही नहीं है ना भाई। सब्र का फल मीठा है, तो सब्र तो करना ही पड़ेगा। घर चलाना है तो घर चलाना है, माँ बहनों से बना के रखनी है। घर में भी बात होगा तो माँ बहनों से भी चिड़चिड़ापन तो चलता तो नहीं है ना, हंगामे तो होते ना। फिर अगर सास बहू के मसाइल में चिड़चिड़ापन है तो फिर तो और मसले का मसला हो जाएगा। घर चलाना है तो सब्र करना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो दरख्वास्त कर रहा हूँ, तो सब्र करना पड़ेगा। आप माशाल्लाह बड़ा प्यारा ये वर्ड है, थोड़ा सा अगर ये बता दें कि ये सब्र क्या है, कि मतलब ये कैसे, अब इसको गुस्सा आ रहा है, थकन लगी हुई है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, अब उसको याद आ गया कि सब्र करे, यानी ये किसी से इजहार ना करे। सब्र में क्या ये मुस्कुराए या अपनी उस थकन या अपनी परेशानी का इजहार ना करे। अच्छा इजहार ना करे तो इसके ऊपर काम का प्रेशर भी आएगा और सामने वाले को हो सकता है किसी को पता ही ना हो कि ये थक गई है या इसको कोई सब परेशानी है, तो इनको कैसे पता चलेगा कि यार इसको थोड़ा सा रिलैक्स दे दो या काम दे दो। तो वो कैसा क्या अंदाज इख्तियार करे जो सब्र में भी आ जाए और इसके लिए कोई ऐसी आसानी का रास्ता निकल आए। है कोई रास्ता हो तो आप बताओ ना कोई। वही के मतलब खामोश रहे और अपने चेहरे से या अपनी हरकतों से बेसब्री का मुजाहरा ना करे। जैसे कि घरों में जब मथाकुट होती है ना, परेशानी, तो बच्चे को बोला बोली की जाती है, तो बच्चे को बोला बोली करके बड़ों को सुनाया जाता है। या बर्तन पछाड़ा जाता है, बर्तन पछाड़े इसका मतलब है कि ऐलान जंग है। सास को बोलेगी यानी कि संभल के हो जा, नंद को बोलेगी तो संभल के हो जा, मैंने बर्तन पछाड़ दिया है, और फिर आगे जो भी रिप्लाई हो। तो ऐसी कोई हरकतें ना करे, बल्कि खामोशी सब्र के फजाइल पर गौर करे कि सब्र करने वालों इतना खुश नसीब है कि इसके सब तो है। यहाँ कुरान करीम में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسی کے ساتھ ہے، تو پھر کون مطلب اس کا بال بھی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی پولیس افسر اس کے ساتھ ہو تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر علاقے میں کیوں دیکھے گا؟ پولیس افسر کا دوست، ایس ایچ او اس کا دوست ہے، آدمی ڈریں گے اس سے. ایک مثال دی دنیاوی اعتبار سے. تو جس کے پاس اللہ ساتھ ہے، جس کے ساتھ، تو اس کو کیا آنچ آ سکتی ہے؟ صبر کی فضیلت کے صبر کرنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی فضائل ہے. تو صبر کے فوائد پر غور کرے. پھر سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں امام الصابرین، صابرین کے امام ہے، صبر کرنے والوں کے امام ہے. کربلا والوں کا مشہور واقعہ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت جو عزت ہے، شہرت ہے دنیا میں، اور لوگوں کی ان کی طرف جو عقیدت کا رجحان ہے، ان میں مین صبر کا ہے کہ انہوں نے صبر کیا. ورنہ تو اہل بیت اطہار کے تو کئی چشم و چراغ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پر ان کا خاص صبر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مظلوم ہوئے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اف نہیں کی اور صبر کیا. تو صبر تو بہت بڑا اعزاز ہے. صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. اس لیے صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. صبر سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور بے صبری سے بنے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ جب تک شعور نہ آ جائے تب تک منہ کو کھانے پینے کے لیے استعمال کریں. امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دکھا بھی دیا ہے کہ شعور نہ آئے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب تک وہ عقل نہ آ جائے اس وقت تک منہ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے نا. ایک تو کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا بولنے میں استعمال ہوتا ہے. سمجھے؟ تو سوچ سمجھ کے منہ چلائے آدمی. جب تک یہ سمجھ نہ پڑے کہ کہاں کیا بولنا ہے اس وقت تک خالی کھانے پینے کے لیے منہ استعمال کرے. اور جب سمجھ پڑ جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے، کب اچھا بولنا ہے، کب کیا کہنا ہے، تو اس وقت تک یہ بولے نہیں. بولے گا تو پھنسے گا. ایک چپ سو سکھ. حدیث پاک میں بھی من سمت نجا، جس سے چپ رہا اس نے نجات پائی. تو شعور اور عقل اور کھرے کھوٹے کی تمیز اور کہاں کیا بولنا، اس کی سمجھ نہ پڑے اس وقت تک نہ بولے. اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خاموشی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے. یوم کفل مدینہ یعنی یوم خاموشی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے، اور رسالہ خاموش شہزادہ جو ہے یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. ضرورت کی بات بھی کچھ اشارے سے اور لکھ کر کرنی ہوتی ہے. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس دن کا مزہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ دن مناتا ہے. تو آنے والی پیر شریف یوم کفل مدینہ ہے، تو یوم کفل مدینہ ضرور منائیے. جو ایام کفل مدینہ منانا چاہتا ہے تو 3 دن کے لیے یہ ہوتا ہے. تو کل غروب آفتاب سے اتوار سے بدھ غروب آفتاب تک ایام کفل مدینہ ہوگا، اور یوم کفل مدینہ کل غروب آفتاب سے پیر غروب آفتاب تک جو ہے وہ یوم کفل مدینہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کسی کا سوال ہے، کھانا کھاتے وقت اگر زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو یہ کہنا کہ کسی نے گالی دی ہے مجھے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ نادانی ہے. بعضوں کا زبان کو چل جاتی ہے، بعضوں کا زبان بار بار کچلتی رہتی ہے. اس کا وہ جو میڈیکلی سبب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بعضوں کا دانتوں کے کونے نکل آتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. دانتوں کے کونے نکل آتے ہیں تو پھر ڈینٹسٹ کو خدمت کا موقع دیا جاتا ہے. تو
وہ اس کی گھسائی کرتا ہے. گھسائی کرتا ہے تو وہ زبان جو ہے وہ زخمی ہونا بند ہو جاتی ہے. یہ میرا چند بار کا تجربہ ہے. یہ خامخواہ مت اس میں یہ کر لینا کہ وہ کسی نے مطلب گالی دی ہے وغیرہ، یہ فضول باتیں ہیں. پھر کسی پر شک بھی کریں گے کہ اس نے گالی دی ہوگی، اس نے گالی دی ہوگی. واللہ عالم. بہرحال یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور بعض اوقات زبان پہ چھالے پڑتے رہتے ہیں، لوگ چھالے کا علاج کرتے ہوں گے، لیکن غور کریں جس جگہ چھالا پڑتا ہے نا زبان پہ، وہ زبان کو آپ خود بھی غور کریں گے نا کہ یہ کہیں دانتوں پہ ٹکراتی تو نہیں ہے، تو آپ وہ نارملی منہ چلائیں گے کریں گے تو ایسا شاید محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یار یہاں بار بار زبان پہنچ رہی ہے. تو یہاں بار بار زبان نہیں پہنچ رہی ہوتی، یہاں بار بار دانت پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کا کونا نکلا ہوا ہوتا ہے. تو اس کونے پر آپ یہ انگوٹھا یا انگلی یہ پھیریں گے نا آپ، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کچھ تھوڑا سا اس کا کونا نکلا ہوا ہے. یہ کونا جو ہے نا سمجھو یہ آپ کو پرابلم کر رہا ہے. چھالے کی دوا سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بار بار ہوتا رہے گا جب تک یہ کونا آپ وہ یہ گھسائی کر دیتے ہیں ڈینٹسٹ، اس کی روزی نکلی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی لمحہ بھر کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. فیضان امام جعفر صادق ساری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا انشاءاللہ. جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا. آج میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اجل اجل آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا گزارا نام محمد. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ایک بچے نے حدیث پاک سنائی کہ جس کے بعد میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو اس نے وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اصل یہ روایت جو ہے یہ بہت پہلے لکھی بھی تھی، پرانی یہ فیضان سنت جلد اول میں لکھی ہوئی تھی. پھر بعد میں اس کی تفتیش ہوئی اور اس کا ترجمے میں جو غلطی رہ گئی تھی وہی چل رہا ہے. لیکن ہے کہ اب اس کی غلطی جو تھی ترجمے کی اس کی اصلاح کر دی گئی ہے. تو ابھی یہ روایت بچے نے پڑھی ہے، چلائی ہے کہ نہیں نشر مقرر میں، اس کا ترجمہ یہ میں بیان کرتا ہوں. اگر بچے کے والدین رنجیدہ نہ ہوں دوبارہ اسی بچے سے کہلوا کر بھیج دیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ میں پڑھوں گا ابھی. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मकतबतुल मदीना का रिसाला, इसके ऊपर से पढ़ूंगा और शायद यही तर्जमा अब उसमें भी मिलेगा आपको, ज़िया दुरूद व सलाम 40 हदीसें जो है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया, भूल गया नहीं, छोड़ दिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमदान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान ज़िला अस्तूर से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, मैत को नहलाने के बाद उसकी दोनों आँखें या एक आँख थोड़ी खुली रहती है, तो लोगों में ये मशहूर है कि ये किसी अजीज़ की इंतज़ार कर रहा है, ये क्या हकीकत है? जवाब इरशाद फरमाएं। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब आंखें तो जब इंतकाल हो जाए ना तो फौरन आंखें बंद कर देनी चाहिए, कि बाज़ औक़ात हो सकता है अकड़ी हुई रह गई होंगी, जो कुछ खुली रह गई होंगी, तो फिर इंतज़ार कर रहा है। अब बेचारा पता नहीं किस हाल में है, इंतज़ार कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो अज़ाब में है फिर तो अब उसको इंतज़ार की फिक्र नहीं है, अपनी में पड़ा हुआ है। अगर वो सवाब में है तो अल्लाह की रहमतों के साए में, तो वो फिर इस इंतज़ार में कि मुझे जल्दी मेरे ठिकाने पर पहुंचाया जाए, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग होगी। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? जी ऐसा ही है। और ये बाज़ औक़ात आँखें जो खुली होती हैं मैयत की, उसके ऊपर तो रिवायतें मौजूद हैं, जब उसकी रूह निकलती है तो रूह निकलते हुए जो आँखें टिकटिकी बांध के आसमान की तरफ उसकी आंखें लगी हुई होती हैं, नज़रें लगी हुई होती हैं, उस पर हदीसें मौजूद हैं। बाकी ये नहीं है कि आंखें खुली हों तो वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। जी, यानी बंद कर देना चाहिए, बंद कर देते हैं वैसे आंखों को, बारिश में लिखा भी है। जी जी ऐसा ही आंखें बंद कर दो इसकी, ऐसा ही है। हाँ, तो अभी अवाम में जो समझ में आता है वो इसकी ताबील कर लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि कुछ लोग जब फौत हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक चमक रहती है, तो अमीर अहले सुन्नत हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि हम जब फौत हो जाएं तो हमारे चेहरे में भी चमक रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक रहमत की चमक अता फरमाया। अब इस चमक का भी हर एक को इदराक हो, सबको पहचान हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाद औक़ात यानी कि असल होता ही है कि जब मौत आ जाती है तो मैयत के चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं, जैसे बूढ़ा है तो उसकी झुर्रियाँ होंगी, ये झुर्रियाँ जो है ना ये ख़त्म हो जाती है और खाल बिल्कुल फैल कर सेट हो जाती है, तो भी ऐसा लगता है कि ये चेहरा जो है ये नूरानी हो गया है। अच्छा, फिर ये अवाम तो सबका यही बोलते हैं चेहरा नूरानी हो गया है। ख़ानदान के लोग जो हैं वो मशहूर करते हैं, चाहे नमाज एक भी ना पढ़ता हो तो चेहरा उसको उनको नूरानी नज़र आता है। तो खैर वो चेहरे का नूरानी होना, उस पर नूर नज़र आना अच्छी बात है, अच्छी अलामत है, लेकिन हम फाइनल डिसीजन कैसे लें कि ये मतलब अब जन्नती हो गया का चेहरा जो है ना ये चमक रहा है, ये अभी तक मतलब ये नहीं कि इसके बारे में कुछ पढ़ना मुझे नहीं पता चलता कि इसका चेहरा जो है वो चमकदार हो जाएगा। हाँ, मैयत के चेहरे, मैयत के अगर आंसू निकल आए मौत के वक्त, जब रूह कब से आंसू निकल आए तो ये अलामत अच्छी है, अच्छे खात्मे की अलामत है कि ये अपने गुनाहों पर नादिम है, पशेमान है, शर्मिंदा है, ये अच्छी अलामत है। लेकिन इस पर भी इन्हें कि ये ज़हन में रखे
کہ یہ چونکہ یہ آخرت کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، اس میں بندوں کو فیصلہ نہیں سونپا گیا، ورنہ لوگ تو جس کو چاہیں گے جنت میں ڈال دیں گے، کسی کو چاہیں گے جہنم میں جھونک دیں گے، اور اپنے اپنا کر بھی رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ خبریں نبی دے سکتے ہیں کہ یہ جنت میں گیا، وہ جہنم میں گیا. ہم لوگ یعنی کسی کے بارے میں ایسا فائنل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا، اللہ نے چاہا تو، یہ کہنے میں حرج نہیں انشاءاللہ کے ساتھ کہ اللہ چاہے گا تو یہ جنتی ہوگا. اور جہنمی ہوگا یہ تو ہم کو کہنے کی اجازت کسی مسلمان کے بارے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے آخری وقت میں ایسی، بھلے ہی ہمارے سامنے ظاہری طور پر سخت گناہ گار تھا، عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہو توبہ کی، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل پچھلا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو چکا ہو جس کی وجہ سے جنت اس کے لیے فائنل ہو چکی تھی. تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ہمیں کسی کے بارے میں فائنل ڈیسیزن لینا یہ اجازت نہیں ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں صاحبزادہ آفتاب احمد کشمیر کے ڈسٹرکٹ جہلم ویلی سے ہوں. سوال ہے کہ ہمارا علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں پہ اگر تھوڑے بہت کپڑوں کے ساتھ کوئی غلاظت لگ ہی جاتی ہے تو ہم ان کو جلد پاک کریں گے تو وہ خشک ہونے میں کافی دیر لگے گا. میں بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے. تو اگر کتنی طہارت ہو کپڑوں میں، کتنے کپڑے ہمارے ناپاک ہوں تو ہم ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ارشاد فرما دیجیے گا. اس میں یہ کہ اگر وہ نجاست پتلی ہے، جیسے پیشاب لگ گیا، تو اس میں 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی. 1 درہم کے برابر لگا تو نماز ہو جائے گی، مگر اس کو پاک کر کے دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور 1 درہم سے کم لگی تو اب پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت رہے گا. اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا. اور اگر 1 درہم پورا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اس کا مطلب مسئلہ. اب درہم کا پتہ کیسے چلے؟ درہم ایک سکہ ہے، تو درہم کا یہ بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہتھیلی کو پھیلا کر اچھی طرح، یوں سلوٹیں نہ ہوں، یوں نہ ہوں، بلکہ یوں پھیلی ہوئی ہو ہتھیلی، پھیلا کر ایک ایک قطرہ اس پر ٹپکاتے جائیں. تو ایک ایک قطرہ ٹپکے گا، ایک ہاں 2 2 3 3 نہیں تو جلدی ہو تو جھٹکے سے بہہ جائے گا. تو ایک ایک قطرہ ٹپکے گا، یہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا. جہاں سے یہ اپنا دائرہ توڑ کر نکلنے کی ترکیب ہوگی نا اس کی، جہاں یہ اپنا دائرہ توڑے گا، تو یہ دائرہ جہاں تک بن گیا اور اب توڑا تو بس یہ جہاں تک دائرہ اس کا بنا ہوا ہے نا، یہ اس کا درہم ہے اس فرد کا. یہ اس کا طریقہ بہار شریعت 3 حصے میں لکھا ہے. یہ مطلقاً نجاست غلیظہ کا حکم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ پیشاب کی مثال دی. اب نجاست غلیظہ کا الگ مسئلہ ہے، نجاست خفیفہ کا الگ مسئلہ ہے. اچھا پھر یہ کہ جو لکوڈ ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، گاڑی نجاست جو ہوتی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے. اب اس کی تفصیلات بہار شریعت جلد 1 کے 2 حصے میں ہے. پھر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود. نجاست غلیظہ میں مطلقاً یہ حکم ہے 1 درہم والا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ مطلقاً نجاست غلیظہ کا حکم ہے. باقی وہ پھر درہم کی پہچان کے حوالے سے کہ کہاں پر درہم وزن کے اعتبار سے ہوگا، کہاں مقدار کے اعتبار سے ہوگا، وہ پھر بہار شریعت کے 3 حصے میں ہے. نجاست غلیظہ کوئی بھی ہوگی اس کا حکم وہی ہوگا کہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، 1 درہم کے برابر ہے تو اسے لوٹانا پڑے گا، کم ہے تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا سنت ہے. نجاست خفیفہ یہ ہوتی ہے کہ بدن یا
جو کپڑا وغیرہ ہے اس کے جس حصے پر لگی ہے اگر اس کے تہائی سے کم تک لگی ہے تو معاف ہوتی ہے. تہائی کے برابر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر احکام لگتے ہیں نماز کے اعادے کے. الگ الگ عضو کے مسائل، کپڑے کے الگ الگ حصے کے مسائل، مثلا آستین کا، دامن کا، یہ تفصیلات باہر شریعت میں بھی ہیں اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میں بھی ہے. اچھا، وہ جو وزن کے ساتھ جو ہے اس کا گاڑی نجاست کا، دامن یا آستین وغیرہ کی چوتھائی پر اگر خفیفہ لگتی ہے اور پوری لگ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. باقی جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرما دیا، ڈیٹیل بہت زیادہ ہے تو یہ باہر شریعت اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ اس میں سے معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ ہے نا، یہ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ مہربانی کر کے اپنے موبائل میں اگر ہو سکے تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے، اور اسپیشلی جو گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان سے بھی درخواست ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ لکھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مہربانی کر کے اس کو ایک بار نہیں، اس کو چند بار پڑھیں تاکہ کس کی نجاست کا کیا حکم ہے وہ، اور کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں وہ. واشنگ مشین کا دور ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل اور بڑا کسی حد تک کوشش کی گئی آسان انداز سے ہمیں سمجھانے کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک بڑی تعداد، یعنی بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں اسے علم نہیں ہوتا. تو اس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ بھی عرض کروں گا حضور، اس کا علم ہونا نجاست کا، پاکی ناپاکی کا، کپڑے پاک کرنے کے تعلق سے، تو یہ گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ، اور پھر جو پیشاب والے ہوتے ہیں، دیگر نجاست والے ہوتے ہیں یہ، اور بعض اوقات تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. ایسا مطلب وہ ڈائپرس وغیرہ ہوتے ہیں نجاست سے بھرے ہوئے، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بعضوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چھینٹوں سے یا اس طرح چیزوں سے بچنا ہے، اور کپڑے پاک ناپاک الگ کرنے ہیں دھونے کے تعلق سے بھی. اس میں بھی اگر میری درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ بیان کر دیں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ فرض علوم میں سے ہے، اس کی معلومات نہیں ہوگی تو نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ فرض ہے اس کی معلومات ہونا کہ یہ ناپاکی اور کتنی ناپاکی، کون سی ناپاکی، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ. اب مثال میں ایک دوں غلیظہ اور خفیفہ کی. ایک تو انسانی پیشاب وغیرہ تو ہے نجاست غلیظہ، پرندوں میں بھی غلیظہ اور خفیفہ کا ہے. جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے تو پرندہ پرول ہے لیکن اونچی اڑان نہیں ہے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، چکور ہے. تو اس طرح کے جو پرندے جو اونچی اڑان نہیں ہے جن کی، تو ان کی بیٹ وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اور جو مطلب حلال پرندے جن کی اونچی اڑان ہے، یہ تو حلال پرندوں کی مثال دی میں نے، مرغی، بطخ، چکور، یہ حلال پرندے ہیں. ان کی چونکہ یہ اونچی اڑان نہیں ہے تو ان کی نجاست غلیظہ. اور جو اونچا اڑتے ہیں حلال پرندے جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے، تو ان کی بیٹ نجاست ہے، نہیں، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، ان کی بیٹ کبوتر کی، چڑیا کی پاک ہوتی ہے. ہاں، جو اونچا اڑتے ہیں حرام پرندے جیسے چیل، کوا وغیرہ، باز، تو ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. یہ سب کی معلومات کرنا چاہیے اپنے کو. تو اس رسالے میں ملے گا، باہر شریعت میں زیادہ تفصیل ملے گی دوسرے حصے میں. اور یہ جاننا تو چاہیے. گھروں میں تو بڑا عجیب انداز ہوتا ہوگا کہ وہ پاک ناپاک کپڑے بھی اکٹھے دھلتے ہوں گے، اور ایک کپڑا ہے ناپاک، اب وہ دوسرے کپڑوں میں اس کو ڈبو دیا پانی میں،
दूसरे भी कपड़े पाक डाल दिए, मेले। मेला होना नापाकी नहीं है, मेल और चीज है और नजासत और चीज है। तो अब नापाक कपड़ा पाक कपड़ों में पानी में डाल दिया बाल्टी में, ये सारे कपड़े नापाक हुए। या इसी तरह मशीन में डाल दिया तो ये सारे कपड़े नापाक हुए। तो इसलिए कोई नापाक कपड़ा हो ना तो इसको तो अलग से पाक करना चाहिए। अब ऐसी मशीनें आती हैं कि जिसमें पानी में वो पहले नापाक कपड़ा तो अलग से ही पाक करना होगा, वरना वो पाक सारे कपड़े हों इससे पहले सब नापाक हो जाएंगे ना। तो नापाक पाक कपड़े को बिला मजबूरी नापाक करना ये भी जायज नहीं है ना। तो इसलिए वो नापाक कपड़े को तो अलग से ही पाक करना होगा। पहले मेल कुचेल बाद में सबके साथ इसका उतारें, लेकिन नजासत ये बह जाए तो ये उसमें मशीन में ये इस पे डाला नापाक कपड़े को, तो अब ये कि वो पानी इसमें बहेगा, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा, तो ये माए जारी पानी हो जाएगा। तो ये नजासत को जब ले गया, जहन अपना ख्याल जम गया कि नजासत को ले गया, तो अब ये पाक हो गया। जबकि वाकई नजासत ले गया हुआ, खाली मन को मना लेना नहीं, इन्हें समझ पड़ती हो कि वाकई ये नजासत ले गया, ख्याल जम गया, जन्ने गालिब जिसको बोलते वो आ गया, तो अब ये पाक हो गया। अब भले इसमें दूसरे मेले कुचेले कपड़े डाल दिए जो कि एक्चुअली नापाक नहीं थे, पाक थे, अब इसमें सब मिला के धोने में हर्ज नहीं। या इसको नापाक कपड़े को पानी की बाल्टी में डाला, एक तरीका इसका बता रहा हूं पाक करने का, कि बाल्टी में नापाक कपड़ा डाला, जो नापाक है वही, या दो नापाक कपड़े तो दोनों ही सही उसी बाल्टी में। अब वो ऊपर से जैसे नल खोला या किसी बर्तन से पानी डालते रहे, और ये पानी जो है ये बाल्टी से उभर गया, उभर कर 2-3 हाथ यानी समझो गज 2 गज 1-2 मीटर पानी उबल कर उससे उभर कर बह गया, तो अब ये कपड़े अंदर हैं ये भी, और वो बाल्टी का पानी भी पाक हो गया। लेकिन ये देख लें कि अब उसमें नजासत से लिथड़ा हुआ कपड़ा है और आपने मन को मना लिया कि यार 2 मीटर बोला था, मैंने 3 मीटर बहा दिए, तो वैसे का वैसा है तो नहीं। मतलब ये देखना पड़ेगा आपको कि बहाकर नजासत को बहाकर ले जाना ये जरूरी है, अगर है उसमें नजर आ रही है। हाँ, ऐसी नजासत के जिसको हमने कोशिश की मला मसला, अब वो उसका असर जाता ही नहीं है, दिक्कत है, बदिक्कत उसका असर जाता है, तो ये पाक हो सकता है। इसके लिए अब ये जरूरी नहीं कि हम इसका सोडा या जो भी इनके जो भी केमिकल्स आते हैं उसके जरिए इसको असर को जाइल करें, खत्म करें तो ही पाक होगा, ये शराइत में से नहीं है। बहुत दिक्कत यानी कि मुश्किल से जाता है उसका असर, तो ये पाक हो सकता है, वरना नहीं। खाली खाली मतलब दिल को मना लिया कि पाक हो गया और सामने ही नजर आ रहा है। तो बाद नजासत तो ऐसी होती है जो नजर भी नहीं आ रही होती है, बाद बात पेशाब भी सूख जाता है, पता नहीं चलता कि लगा हुआ है, तो ये तो आसानी से इन मानों कर पाक होने का गुमान गालिब आएगा। अब बड़ी नजासत कलर्ड, तो इसमें फिर इसी तरह से देखना होगा दिक्कत वाला कि आपने इसको थोड़ा हिलाया जुलाया मला मसला, अब भी नहीं जा रहा इसका कलर धब्बा, तो ये पाक होगा। ताहम इतना पानी बहा दें कि नजासत को गुमान गालिब हो कि बहा कर ले गया। तो इसमें बहरहाल ये सारा सीखना पड़ेगा। हमने एक बार बोला बिजली ट्रिप हो गई आपकी, बच्चे ने आकर झप्पी डाली आपको, घरों में तो यही होता होगा नहीं, सुनते हैं तो वहां का ना और ना का हाँ भी हो सकता है। तो ये रिसाला किताब का मुताला ये बहुत जरूरी है। और फिर ये कि हमारा जो नशरे मुकर्रर है इसका भी आप सुने, तो नशरे मुकर्रर वो भी मदनी चैनल पर भी आता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी इसके अपने औकात होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं। आप इसको यूट्यूब से 24 आवर्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने तो पहले एक इस्लामी भाइयों को जहन भी दिया है कि रोज़ का 25 मिनट जो भी मदनी मुज़ाकरे हो गए
कम से कम 25 मिनट रोज सुना करें, तो इंशाअल्लाह आपको हैरत अंगेज मालूमात होगी। भले आपने सुना हो, लेकिन वही मैंने बात दी ना कि आदमी गाफिल हो जाता है, प्यास लगी जाती है तो ठाव ठाव आ जाता है, खांसी हो जाती है। आपको नहीं आई? आपके साथ बैठा वो छींक करके मारा जोर, उसने छींक मारी और आप कहाँ के कहाँ निकल गए, मदीने में थे तो वापस आ गए। ये होता होगा, समझे? तो बाद वक्त बात पूरी समझ में यूं भी नहीं आती होगी। एक सुई, तो वो यूट्यूब वाला आप देखेंगे ना, या इसके जो भी कोई मदनी चैनल वाले बताएंगे और भी कोई सिस्टम हो इसके, तो उसके मुताबिक तो आप इंशाल्लाह आपको इल्म हासिल हो। इल्म हासिल करने की अगर तड़प हो ना, तो पहले हमारे बुजुर्गान दीन की तारीखें पढ़ते हम तो अक्ल काम नहीं करती, इन्होंने कैसे इल्म हासिल किया। हम तो, हमारे पीछे कुआं फिर रहा है, वो कुएं को ढूंढने निकलते थे प्यास बुझाने के लिए। हमारी प्यास, कुआं आता है हम हट जाते हैं। इतना आसान हो गया इल्म हासिल करना। पहले ये टेक्नोलॉजी थोड़ी थी, फाके करते थे खाना। ये अब हॉस्टल बने हुए, दीनी मदारिस के हॉस्टल बने हुए हैं, और घरों में हमको बकरा नहीं मिलता, इनको बकरे का खाना मिलता है। हाँ, मैं सही बोलता हूँ। अच्छे एरियाज में होते हैं ना, तो वहाँ लोग बकरे देते हैं। आम आदमी बकरे नहीं खा सकता कि यार ये तलबा है, इल्म दीन है, ये खाएंगे, इल्म हासिल करेंगे, कल उम्मत की रहनुमाई करेंगे। इतनी सहूलतों के बावजूद भी लोग अपने बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं होते। ये गरीब या मीडियम तबका देता है, बड़े लोग कम देते हैं अपना बच्चा दीनी मदारिस में। नहीं यार, ये मौलाना बनेगा तो पता नहीं कमाएगा क्या। अरे मौलाना कमाते हैं, ऐसा नहीं है, इनके पास जराए होते। मैं आपको सही बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी कमाते हैं। बाद उलमा तो पार्टी होते हैं, ऐसा भी मतलब है ना, कोई ऐसा काम काज धंधा इनका होता है, माँ बाप का धंधा होता है, और कमाते भी हैं सारे खानदान को। अल्लाह करे कि वो रहनुमाई भी करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई पाबंदियां थोड़ी हैं कि ये कमाएगा नहीं। बस ये अभी हम इसके ऊपर मतलब गन ताक दी हमने कि अब तू मस्जिद में इमामत करेगा, मस्जिद की रोटियां ही खाएगा, बाहर की नहीं खाएगा। ऐसा कोई हमारा निज़ाम नहीं है। हम तो मतलब ये चाहते हैं किसी तरह दीन फैले और हम सुधरें, नेक बने। अब आपको कपड़ा पाक करने का तरीके की आज बात निकली। अब आपको जब तक पता नहीं था, आपको यूँ होगा कि यार मैं ऐसी अंधी चलाता था या मैं ऐसी अंधी चलाती थी, मैं समझती थी कपड़ा पाक हो गया। तो कपड़ा तो मैं नापाक, बच्चों के कपड़े और सब साथ धो के सबको नापाक कर देती थी, और बस थोड़ा यूं गुट गुट करके यूं करके केमिकल डाल के मन को मना लिया कि ये केमिकल सारी नापाकी ले गया। ये भी जहन नहीं है ना, तो नजर नहीं आना चाहिए, कुछ साफ सुथरा हो, दाग धब्बा ना हो। दाग धब्बे का मसला नहीं है, नजासत जानी चाहिए। वरना कई नापाक कपड़े ऐसे होते होंगे कि जिसमें कोई धब्बा नहीं होता, बिल्कुल उजले धुले हुए, लेकिन वो नापाक होते होंगे। ये बहुत एहतियात करनी। मैं सही बोलता हूँ, बिल्कुल जहन नहीं है। बकरी ईद में कुर्बानी होती है हमारे घरों में, खून के जो मतलब यानी कि अंदाज होता है ना लोगों का, ये बातों का देखकर हमारी मेमनी में बोलते सी चढ़े, ऐसा अंदाज होता है। एक जगह गया था मैं, पुरानी बात है, तो वो अब वो कुछ जानवर दबा हुआ, तो वो उन्होंने चांदनी बिछाई थी, सफेद कपड़ा जो बिछाते हैं ना घरों में बाज़ वक़्त मेहमानों के लिए या महफिलों के लिए, तो उसको सफेद कपड़े को चांदनी बोलते हैं। ये डेकोरेशन पर मिलती है, उसमें भाड़े से मिलती है, किराए पर भी मिलती है। वो चांदनी बिछी हुई थी। अरे मैं हैरत, मतलब मैं आपको बताता हूँ सही कि उस चांदनी पर वो जो बड़ा जानवर कटा था, तो पाँव के यानी कि हम पाँव का पगला बोलते, पगले पागल को बोलते हैं, हम पगला बोलते हैं हमारी जबान में। पाँव के पगले बने हुए थे, पाँव के कदमों के निशान बने हुए थे, रेड लाल लाल। कोई चला होगा, परवाह ही नहीं है ना, मतलब ये चांदनी का सत्यानाश हो गया, इस तरह नापाक हो गई। वो हिस्सा नापाक हो गया, यहाँ ये लगा बहता खून, जब ज़बा करते वक्त निकला खून, ये नापाक है। कुर्बानी है, कोई मसला ही नहीं है, तो क्या कुर्बानी है तो क्या देख में डालोगे यार इसके खून को, गिलास भर भर के पियोगे क्या यार? मतलब कुछ समझने की बात है। जो ज़बा के वक्त निकला तो है ही नापाक। शरीयत ने कह दिया, कुरान ने कह दिया
وہ नापाक है तो अभी हमारी मतलब ये है कि ये तो कुर्बानी का जानवर है तो ये फुला का जानवर तो ये पाक नहीं है। नहीं, जो शरीयत ने फैसला किया वो पाक, जो शरीयत ने फैसला किया वो नापाक, ये नापाक है। तो बड़ी मतलब इल्मी कमी है। एक बार मैं मीना शरीफ में आग लग गई थी और मेरे कपड़े कुर्बानी की थी तो खून आलूद थे, मैंने खुद ज़बा किए थे कुछ जानवर, सन 80 की बात कर रहा हूँ। तो अब आग लग गई, भागम भाग, मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी, अब मुझे जोहर पढ़नी थी। मैं यानी कि मैं जीते जागते बैठे सोते यानी होश हवास में नमाज कज़ा कर दूं, ये अपनी डिक्शनरी में था नहीं। अब मैं करूं क्या, कपड़े नापाक और क्या करूं, कैसे करूं। खैर मैंने जो जतन किए, किसी से कपड़े लिए, वो भागम भाग में मुझे कपड़े दो यार, पानी दो, वुजू के भी मसाइल थे पानी के, सन 80 की बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर, फिर मैं लोग तमाशे देख रहे थे, दूसरी तरफ के लोग, आग तो इस तरफ लगी हुई थी, शोले बुलंद हो रहे थे और हवाई जहाज पानी फेंक रहे थे, लेकिन बहरहाल अफरा तफरी। तो मैं लोग सामने वाले खेमों में जो देख रहे थे, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये मेरे पास पानी है, जरा अंदर मुझे पर्दा करना है और ये पाक मेरे कपड़े वगैरह जो है तब्दील करने, बदन थोड़ा नापाक हो गया, मैं इसको धोना चाहता हूँ, मुझे जगह दे दो। अरे मौलाना, हमने भी ऐसे ही नमाज पढ़ी है, कुछ नहीं होता, दिल तो पाक है ना। ये मतलब किसी हाजी ने ये अपना जो फतवा दिया मुझे। खैर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से उलमा के कदमों की धूल का सदका है कि इन चीज़ों को समझता था। अब मैं उस क्या बहस करता, झगड़े करता, अफरा तफरी मची हुई। लेकिन ये हालत है, हाजी साहब माइनस साहब, क्या मतलब इसको क्या बोले अपने यार, ऐसे ही सोचे। तो ये एक की नहीं है, एक सैंपल दिया आपको मैंने, समझा। ये बातें कहूँ तो शायद बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, दिल तो पाक है ना। ये कैसे पता चल गया दिल पाक है? दिल नापाक है जब भी ऐसी बातें, नापाक बातें मुंह से निकल रही है। तो इल्म की बहुत कमी है, तो इसलिए मेहरबानी करके आप मदनी मुज़ाकरे अटेंड किया करें और दरसे निज़ामी करें। तो मक्का मदीना कोई नहीं, हर एक नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ। अब मुताला करें दीनी किताबों का, मकतबतुल मदीना की किताबें एक से एक हैं, उसको पढ़ें। नहीं समझ आता उलमा से पूछें। माशाअल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ्री सर्विस, फ़ोन पर अब तो मसाइल बताए जाते हैं हमारे यहाँ, आप इनसे पूछे, कोई पाइप हिसाब से नहीं लेंगे, फी सबीलिल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। आप मतलब थोड़ी तो तकलीफ करें। जिन दिनों मैं खुद मसाइल की तलाश में मैं मीलों सफ़र करता तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं मतलब मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता था, कमोबेश याद पड़ता, 7 घंटा वन साइड बस में जाता था, मसले इकट्ठे होते थे, मैं जाके इनसे पूछता, हफ्ते में एक आध चक्कर में लगाता था, और भी 1 2 3 दोस्त मेरे साथ होते थे, हम जाते थे पूछते थे मसाइल। ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ना दावत इस्लामी का कोई तसव्वुर था, ना मतलब ये कि बहुत अच्छे मुफ्ती थे जिनके पास मैं हाजिर होता था। तो मसाइल सीखने के लिए एक जुनून की हद तक समझो कि जज्बा था मेरे को, मुताला भी कोशिश करता था, पूछ कर भी कोशिश करता था कि मसाइल मेरे पास, बस मुझे ये मसला पता चल जाए, इसका मसला क्या है, उसका मसला क्या है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो मुफ्ती साहब को मैं खाली अभी मसले पेश आते हैं मुझे, अब भी आते हैं, खाली सोचे पैगाम दे देता हूँ। अब तो मुफ्ती साहब मेरे अपने ही हो गए ना, मेरे पास आ गए मुफ्ती साहब, या मैं इनके पास हूँ अब। तो वो सफ़र का दौर मेरा ख़त्म हो गया, अब तो अभी पेश आते हैं, सोते पैगाम दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ जाता है इनकी शफ़क़तों से। भले उम्रें छोटी हैं इनकी, लेकिन बुजुर्गी बाअक्लस्त न बसाल, बुजुर्गी बाइल्मस्त न बसाल, तवंगरी बदिलस्त न बमाल। माल से तवंगरी और मालदारी नहीं है, दिल से मालदारी है। दिल का सखी हो तो मालदार है। इस तरह उम्र 100 साल हो गई लेकिन इल्म नहीं है, उसके बाद तो बुजुर्ग नहीं है इल्मी एतबार से, बल्कि साल यानी कि उम्र से बुजुर्ग नहीं होता, इल्म से अक्ल से बुजुर्ग होता है। तो अपने जवान उलमा से पूछ लेता हूँ मैं, मेरे अलावा सभी जवान हैं दावत इस्लामी में उलमा, इल्म है इनके पास, अक्ल है, इनके हाफिजे सारे के जोरदार जोर, अल्लाह बरकत दे, नजर बद से बचाए। तो पूछता रहता हूँ, तो ये पूछना भी चाहिए, हुक्म कुरानी पर अमल ही है। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अल्लाह पाक फरमाता है तो तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। ये जानने वालों से मुराद यहाँ उलमा है,
علماء سے پوچھو. یہ نہیں کہ داڑھی والے سے پوچھا اور وہ بھی ڈوبا اور آپ کو بھی لے ڈوبے, علم نہ ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہ میسج بھیجا ہے. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاریخ اسلام کی عظیم ہستی جن کے اوصاف و کارنامے, فضائل و مناقب اور خوش اخلاقی کے واقعات پڑھ اور سن کر مومن کا جذبہ ایمانی مزید بڑھتا ہے. اسی عظمت و شان والی ہستی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی مناسبت سے انشاءاللہ 4 جنوری 2026 بروز اتوار رات 8:15 بجے فیضان مدینہ کراچی میں محفل نعت بسلسلہ عرس حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس پر رونق و پربہار محفل نعت میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور سیرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنتوں بھرا بیان ہوگا, جبکہ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز کو 15 تاریخ کو کریں, 15ویں رات کو کریں, دن کو کریں, سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے اس سال ثواب کے لیے. لیکن چونکہ یہ دن منایا جاتا ہے اور ایک رائج ہے مسلمانوں میں, شرن کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. 15 رجب شریف آپ نے ضرور 15ویں رات عالمی مدنی مرکز میں تشریف لانا ہے اللہ کی رضا کے لیے, کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. محفل بھی ہوگی اور انشاءاللہ سنت دوبارہ بیان ہوگا, نعتیں پڑھی جائیں گی, منقبت بھی ہوگی. محفل نعت اور مدنی مذاکرے کے تمام مناظر براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے. اس محفل نعت کے اختتام پر لنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہے. نیز جو اس محفل نعت میں شریک ہوں گے ان کے لیے 2 عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی بھی کی جائے گی. اپنے دلوں کو محبت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منور کرنے اور خیر و برکت پانے کے لیے عاشقان رسول اس محفل نعت اور مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمائیں. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت رات 7:45 بجے ہے. ماشاءاللہ الکریم عمرے کے 2 ٹکٹ بھی ہوں گے, بیان بھی ہوگا, اور بیان انشاءاللہ الکریم نگران شورا فرمائیں گے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی سب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بھیجا مدینہ. حضور آواز آ رہی ہے میری؟ مدینہ. ہماری آواز آ رہی ہے حضور؟ آواز آ رہی ہے حضور؟ وہاں آواز نہیں جا رہی, وہاں آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہماری. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے. چلو نماز پڑھیں, چلو نماز پڑھیں, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. قلب غمگی کا سامان فرحت نماز, قلب غمگی کا
सामान फरहत नमाज है, मरीजों को पैगाम सेहत नमाज है, मरीजों को पैगाम सेहत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज। यूजुर कुछ आवाज़ का और कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, आप एक बार फिर अगर बयान फरमा दें। नापाक कपड़े पाक करने का तरीका। कपड़े पाक करने का एक आसान तरीका यह भी है कि बाल्टी में नापाक कपड़े डालकर ऊपर से नल खोल दीजिए। कपड़ों को हाथ या किसी सलाख वगैरह से इस तरह डबोए रखिए कि कहीं से कपड़े का कोई हिस्सा पानी के बाहर उभरा हुआ ना रहे। जब बाल्टी के ऊपर से उबलकर इतना पानी बह जाए कि जन्ने गालिब आ जाए, यानी ख्याल जम जाए कि पानी नजासत यानी नापाकी को बहा कर ले गया होगा, तो अब वो कपड़े और बाल्टी का पानी नीज हाथ या सलाख का जितना हिस्सा पानी के अंदर था सब पाक हो गए, जबकि कपड़े वगैरह पर नजासत का असर बाकी ना हो। इस अमल के दौरान ये एहतियात जरूरी है कि पाक हो जाने के ज़न्ने गालिब से कबल नापाक पानी का एक भी छींटा आपके बदन या किसी और चीज पर ना पड़े। बाल्टी या बर्तन का ऊपरी किनारा या अंदरूनी दीवार का कोई हिस्सा नापाक पानी वाला है और जमीन इतनी हमवार नहीं कि बाल्टी के हर तरफ से पानी उभर कर निकले और मुकम्मल किनारे वगैरह धुल जाएं, तो ऐसी सूरत में किसी बर्तन के जरिए या जारी पानी के नल के नीचे हाथ रखकर उससे बाल्टी वगैरह के चारों तरफ इस तरह पानी बहाइए कि किनारे और बकिया अंदरूनी हिस्सा भी, बाल्टी का ऊपरी हिस्सा अंदरूनी कोई हो तो उसको भी वो भी धुल कर पाक हो जाए। मगर ये काम शुरू ही में कर लीजिए, कहीं पाक कपड़े दोबारा नापाक ना कर बैठे। हवाला ये कपड़े पाक करने का तरीका रिसाला जो है ना, इसका पेज नंबर 30 से लेकर 31, 30 to 31। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि हम मदनी काफिले में सफ़र करते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे अभी बर्फ़ पड़ी हुई है हर तरफ, तो बाज़ दफ़ा पानी होता है और जगह ड्राई नहीं होती, खुश्क नहीं होती, तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो शूज़ समेत जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो क्या हम दौरान सफ़र या इस तरह की अगर जगह वेट हो, गीली हो, तो क्या हम शूज़ के साथ नमाज अदा कर सकते हैं? अगर शूज पाक हैं तब तो, और इतने सॉफ्ट हैं, नर्म हैं कि सजदे में उंगलियां मुड़कर किबला रू हो जाएंगी, जो इसका तरीका है। तो 10 उंगलियां मसलन किबला रू हो जाती, इतने नर्म है, तब तो नमाज हो जाएगी। क्योंकि ये वैसे भी मजबूरी भी है, वरना ये कि इस्तेमाली जूते पहनकर मस्जिद में तो आ नहीं सकते। ताहम ये कि ये मस्जिद भी नहीं है, ये कहीं बाहर का मामला है कि वहां मतलब नमाज पढ़ने का मौका आया है, लेकिन ये कि जूते पाक होने चाहिए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि मुर्गी की जो बीट, अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि 10 उंगलियां मोड़ें तो नमाज हो जाएगी। अगर 10 उंगलियां ना मोड़ी, इसकी जगह अक्सर पाँव की उंगलियां मुड़ गई, दोनों पाँव की मसलन 6 उंगलियां मुड़ गई, तो इस सूरत में भी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? वो मैं 10 उंगलियां मुड़ना वो डिटेल नहीं बताई कि वो पेट लग जाए मुड़ के, तला जो हम चलते हैं ना, जो हिस्सा जमीन पे लगता है इसको पेट बोलते हैं, तो ये पेट जमीन पर लग जाए 10 उंगलियां का, तो इसमें फर्ज भी अदा हो गया, सुन्नतें भी अदा हो गई, वाजिब भी अदा हो गया। वरना अक्सर हिस्सा अगर लग गया, जैसे 6 उंगलियों का पेट लग गया, तब भी नमाज हो जाएगी और सुन्नत फिर भी छूटेगी। अब 10 उंगलियां मुड़कर तो वैसे भी लोग नहीं लगाते आमतौर पर, छोटी उंगली कभी निकल जाती है, कभी अंगूठा निकल जाता है, ज्यादातर छोटी उंगली निकल जाती है पाँव की, वो नहीं लग पाती, तो इसके लिए पूरा कोशिश करनी होती है। अगर छोटी उंगली पर थोड़ा तवज्जो देंगे ना, तो इस तरह 10 उंगलियां उम्मीद है कि आसानी से 10 उंगलियां लग सकेंगी, दोनों की छोटी उंगलियों पर तवज्जो खास देंगे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि मुर्गी की जो बीट है वो गलीज़ा में शुमार होती है, तो अब अंडे हम खरीदने जाते हैं तो बाज़ अंडों के ऊपर बीट का कुछ ना कुछ असर होता है, और आजकल सर्दियों में अंडे बॉइल्ड किए जाते हैं, यानी कि उबाले जाते हैं, तो अगर ये बीट वाले अंडे जिसमें बीट लगी हुई है जो कि खुश्क हो चुकी है, इनको भी और दूसरे अंडों को एक साथ पानी में डाल दिया, तो अब इस पानी में अगर हाथ डालते हैं या अंडा निकालते हैं, उसको छीलते हैं और फिर वो गीले हाथ उस अंडे के ऊपर लगेंगे, तो इसका क्या हुक्म होगा? माशाअल्लाह, ये तो कोई मेरा दोस्त लगता है, मैं भी ये गौर करता रहता हूँ। अच्छा, इसमें मसला ये कि पहले ये मसला ध्यान रखें, अंडा जब निकला या बच्चा माँ के पेट से निकला और उसमें कोई नजासत नहीं है, जो इसकी ओरिजिनल चिकनाहट है वो होती है, तो ये अंडा भी पाक है और बच्चा भी पाक है, ये मसला। अच्छा, अब उस पर बीट यूं लगी होती है बाज़ औक़ात के, उधर बीट जमीन पर भी बिखरी होती है, तो उसकी बीट लग जाएगी, तो बीट है नजासत गलीज़ा। अब अगर अव्वल तो सब धोते हैं कि नहीं धोते, ये मसला है। अगर कोई धोता है तो भी सबको मिलाकर धोएगा, और दूसरे पाक अंडे हैं कि उस पर कोई बीट का असर नहीं, सर ये हम कहेंगे कि जब बीट का असर ही कोई नहीं है तो इसको पाक कहेंगे कि ये मतलब नापाक नहीं हुआ। तो अब ये कि ये दोनों साथ धोना ये दुरुस्त नहीं, एक ही पानी में डूबिंग करना ये दुरुस्त नहीं होगा, इसको अलग अलग ही धोएं, तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा, और वैसे ही आजकल तो उबालते हैं, बस ऐसे ही उबाल देते हैं, बीट का असर हो ना हो सब मिक्स। अब अगर यकीनी तौर पर बीट लगी हुई है और आपने उबाला, और जितने भी अंडे उबाले, ये अंडे के ऊपर का छिलका तो ये नापाक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात ये आफत आती है, आजमाइश होती है कि अंडा फट जाता है, अंडा फट जाता है और इसके अंदर पानी चला जाता है। इसका मसला बड़ा पेचीदा है कि ये नापाक पानी को लेकर ये उबला, तो अब ये धोने से पाक होगा या नहीं। इसमें बाहर वो फतह रज़विया शरीफ में ये मसला तो है कि मुर्गी को नापाक पर थे, उसके परों में नजासत थी या बहता खून जो निकला था वो उसको लगा हुआ था, उसको पानी में डाला उबालने के लिए कि इसके पर नोचे जाएं, मगर ये थोड़ा सा आंच देंगे ना तो पर लूज हो जाएंगे और निकल आएगा, गोश्त पका हुआ पकेगा नहीं। लेकिन जरा ज्यादा पका लिया तो अब ये कि वो गोश्त पक गया और मुर्गी पर वाकई नजासत थी यकीनी तौर पर, बीट की या बहते खून की, तो अब ये मुर्गी जो है ना ये हराम हो गई, इन्हें खाई नहीं जाएगी। ये पूरा गोश्त जो है ना नापाक हो गया और ये अभी धो नहीं सकते, धो ही नहीं जाएगी, अब ये बेकार हो गई,
ये मुर्गी का मसला लिखा हुआ है। अब अल्लाह बेहतर जाने, यहाँ ये अंडा उबलने के बाद फटता है और अंदर पानी गया तो धोकर गुजारा होगा या नहीं होगा, ये कुछ समझ नहीं आती। मुफ्ती साहब कुछ अगर फरमाना चाहें। नहीं, कभी इस तरह की सूरत हाल सामने आई नहीं है, मालूम नहीं है मसला मुझे। अपने पक्की पकाई खाते हैं ना, अपने का सूरत हाल सामने आएगी। असल पकाने वाली जो है ना, उसका जहन बना हुआ हो ना। अब हम चूंकि हमारे अतराफ में पकाने वाले मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, इनको भी समझाना ये कोई काम है, एक आसान नहीं है समझाना, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सबको नहीं, मतलब इतना तवज्जो नहीं होती। तो एक एक अंडे को धोना पड़ेगा अगर नापाक है। अच्छा, अब ये कि जैसे देसी अंडे जो है ना, ये जो हम कहीं से जैसे कि ले आते हैं देसी घरों से, झुग्गियों से जो देते हैं घरों में, ये तो इन पे तो निशानात देखे हैं होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि ये फार्मी आते हैं ना, ये लगता है कि ये इसको पूछते पाक करना ना पाक करना पता नहीं है कि पाक करते कि नहीं, लेकिन इसमें नजासत होती नहीं है, ये मैंने नोट किया है। क्योंकि ये बेचते हैं ना, तो बेचने में थोड़ी शाइनिंग होनी चाहिए ना, टिप टाप हो, तो ये इस बहाने नजासत दूर हो जाती है। अब खुदा बेहतर जाने कि पाक करने का जो उसूल है इसके मुताबिक ये पाक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम इसको अब नापाक नहीं कहेंगे क्योंकि नजासत का ज़ाहिरी असर इस पर मौजूद नहीं है। तो इसलिए इनको एहतियात तो यही है कि इनको भी धो लिया जाए कि गफलत का दौर हो रहा है, एहतियात करने वाले मज़ारों में मज़े ले रहे हैं या गारों में कहीं इबादतों में लगे होते हैं होंगे। आमतौर पे मुआशरे में एहतियात का नामो निशान नहीं, कोई एहतियात करेगा तो वहमी है, ये वसवसा आते हैं इसको, वहमी है वहमी, कि सब गलत करते हैं। भाई सब कहाँ करते हैं यार? हाँ, जो उलमा स्वालिहीन नेक बंदे करते हो ना, तो वो उनकी मिसाल दी जाए कि ये सब करते हैं। अब ये जो मतलब जिनको ना हलाल रोजी की तमीज़ है ना हराम खाने से खौफ आता है जिनको, अब इनकी क्या मिसाल दोगे? सब ऐसा करते हैं, ये तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो यूं मतलब है, बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा दिल करता है अंडा खावे नहीं आदमी, मसाइल अंडे के, ये दुल्हने दुलाने के। अब ऐसा कुड़न शाह लाए कहाँ से, या ऐसी घर में कुड़न बाई कहाँ से लाए जो इस तरह मतलब ये कि ये तरकीब बनाए और 100% पाक करके अपने को मुतमईन करे? है बहुत बहुत नाजुक मामला। लेकिन ये मैं बता दूं कि जब तक यकीनी मालूमात ना हो, उस अंडे पर कोई निशानी नहीं है, तो इसको हम नापाक नहीं कहेंगे। फाइनल नापाक है ये नहीं कहेंगे। ये मैं आपको, ये मसला ही है, नजासत में ये आसानी है कि जब तक यकीनी मालूमात ना हो उसको नापाक नहीं कहेंगे, लेकिन हालात आपके सामने है। अब ये मैंने मसला छेड़ के मसले में डाल दिया बहुत सारों को, लेकिन साहिल को मैं नहीं जानता। मैं जब ये बोल रहा था मेरा यार ये मेरा दोस्त है, इससे दोस्ती करनी होगी, है कौन यार ऐसा मसला ले आया मेरे जहन के मुताबिक। चलो इस बहाने उम्मत तक एक पैगाम पहुंचा। लेकिन ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता होगा, हो सकता है बहुत सारे करते होंगे, सब थोड़ी मतलब स्क्रीन पे आते हैं या मतलब हमको बताते हैं। जनरल बात तो गफलत का दौर हो रहा है। अब इंशाल्लाह ये ऐसी मोहतातीन की तादाद में इजाफा होगा इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुल्तानुल उलमा अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शाफ़िई उलमा मुज्तहिद के दर्जे पर मानते हैं, ये फ़िक़्ह शाफ़िई के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इनका लक़ब है सुल्तानुल उलमा, कई किताबों के मुसन्निफ़। इनका फरमान है कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार करने से पहले मुझे इस्लाम की कामिल मारिफत हासिल ना थी। इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद जब शेख कामिल के दामन से वाबस्ता हुए तो फिर इस्लाम से कामिल तौर पर जानने वाले हुए। अल्लाह हमें
वाबस्तगी नसीब फरमाए किसी अल्लाह वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत हमें कादरी, रज़वी, अत्तारी बनाते हैं। तो जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें अब तक किसी से बैत नहीं है, मशवरा है कि वो अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे आज़म के मुरीद बन जाएं। पहले से मुरीद हैं तो आप बैत बरकत हासिल कर सकते हैं। इस्लामी बहनें भी मुरीद हो सकती हैं और उन्हें मुरीद होने के लिए शौहर की इजाज़त या वालिद की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। और अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह तौबा भी करवाते हैं बैत से पहले। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इंसान तौबा कर ले और अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगे तो इससे उसका दिल चमक उठता है। अल्लाह हमारा दिल भी रोशन फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि जो भी इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें आपसे बैत होना चाहते हैं उनको बैत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक हिस्सा का पैगाम मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा अंडे खरीदते वक्त बीट लगे अंडे लेने से बचता हूँ और ऐसे अंडे निकलवा देता हूँ। चलो एक तो निकला माशाअल्लाह, और भी होंगे। एक अंडा ये भी एक है कि आदमी निकलवा दे, और क्या कर सकते हैं। एक अंडा डीलर का भी पैगाम आया इंशाल्लाह। बेचने वाला जी जी डीलर है वो, उन्होंने पैगाम दिया, इंशाल्लाह थोड़ी देर में चलाएंगे। वाह माशाअल्लाह। प्यारे पापा जान, सब्र का फल मीठा होता है तो लीमू क्यों मीठा नहीं होता? हम उसको डालते भी हैं, मीठा नहीं होता, खट्टा खट्टा लगता है पानी में। मेरी पड़पोती का पैगाम है कि आप बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा है, तो लींबू मीठा क्यों नहीं होता है, तो खट्टा खट्टा होता है। क्या जवाब दिया जाए इसका? ये बच्चे बादो ऐसी अक्लमंदी की बातें करते हैं कि कमाल कर देते हैं। तो इसमें यह कि सब्र का फल मीठा, ये एक मुहावरा है। इसमें वो मुहावरों में अल्फाज ही का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है। अपने के जो अल्फाज हैं उसके सेम मतलब माना मुराद हो। जैसे कि मेरा बच्चा चांद की तरह हसीन है, तो यहाँ चांद से मुराद यानी कि एक हुस्न है, न कि वो आसमान का चांद।
वरना तो बोले चांद में तो नाक कान आँख सब होती है, इसमें नहीं है। हाथ पाँव होते हैं हसीन के, तो वो हाथ पाँव भी नहीं है, खूबसूरत के हाथ पाँव तो होते हैं ना, वरना उसने क्या उसका। ये मतलब उसकी कोई खास बात ले ली जाती है। तो ये सब्र एक मतलब वो कोई वो चीज़ नहीं है, मादी चीज़ नहीं है। सब्र एक फ़ेल है, एक दिल का जज्बा है सब्र का। वो ज़बान मतलब ये कि समझो अंदरूनी बातिनी एक अमल है। तो ये मतलब इसका फल यानी कि इसका नतीजा, या फल से मुराद नतीजा मीठा है। तो बात होती है मतलब वो इस अल्फाज कुछ होते हैं, उसके माना कुछ होते हैं। तो यहाँ फल को खाने का फल मुराद नहीं है। खाने के फल तो मीठे भी होते हैं, खट मीठे भी होते हैं, मीठे मीठे भी होते हैं, फीके फीके भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सीधी सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। ये सवाल कर रहे हैं कि एक शख्स ने किसी दूसरे से कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज सूद की शर्त के साथ लिया गया था। अब वो शख्स ना असल रकम वापस कर रहा है और ना ही सूद अदा कर रहा है। ऐसी सूरत में अगर कोई तीसरा शख्स इस मामले से आगाह हो तो क्या उसके लिए जायज़ है कि वो इस कर्ज और सूद दोनों की वापसी में मदद करे? शरीयत मुताहरा इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाती है और किन हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है? अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? ना उसका सूद लेना जायज़ है, ना देने वाले का सूद देना जायज़ है, ना उस शख्स का कि जो मदद कर रहा है उसका सूदी लेन देन के लिए, सूदी कर्ज़ा वापस लेने के लिए मदद करना जायज़ है। जो असल रकम है देने वाला वही देगा, लेने वाला वही लेगा। अगर कोई बीच में पड़ता है तो सिर्फ असल रकम ही दिलवाएगा। और जिसने कर्ज़ लिया है अगर बिला उज़्र शरई लिया है तो वो भी तौबा करेगा। इजाज़त शरई के बग़ैर लिया है, यानी पूछे बग़ैर किसी मुफ्ती साहब से, बग़ैर तहकीक के इसने इस तरह ले लिया तो तौबा करेगा वो। और जिसने दिया है वो भी तौबा करेगा, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगेगा। तो ये जायज़ नहीं है, ना लेना जायज़, ना देना जायज़, ना इस हवाले से मदद करना जायज़। असल रकम जो है वही वापस ली जाएगी, वापस दी जाएगी, इससे ज़ायद कुछ भी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के एक फतवे का इक्तिबास, मुर्गी की बीट नजासत गलीज़ है। अगर अंडे पर बीट लगी हो तो अंडे का वो हिस्सा नापाक हो जाता है जिस पर बीट लगी हो। लिहाजा अगर अंडा उबालना हो तो पहले उस पर लगी हुई बीट को अच्छी तरह साफ किया जाए, फिर उसे उबाला जाए। कि इसी हालत में उबालने से बर्तन का पानी और अंडे का सारा छिलका नापाक हो जाएगा। और बिला वजह किसी पाक चीज को नापाक करना गुनाह है। लिहाजा अगर बीट साफ किए बगैर ही अंडे को उबाला गया तो ऐसी सूरत में बर्तन और बर्तन में मौजूद पानी और अंडे का ज़ाहिरी हिस्सा नापाक हो गया, ऊपर छिलके का ऊपरी हिस्सा नापाक हो गया। इससे तौबा की जाए और बर्तन को पाक किया जाए। लेकिन अगर पानी अंडे के अंदर नहीं गया तो अंडा अंदर से पाक ही है, इसे खाया जा सकता है। और एहतियात इसी में है कि अंडा छीलने से पहले उसका छिलका अच्छी तरह धो लिया जाए और फिर छिलका उतारा जाए, क्योंकि छिलके की नजासत अंडे के अंदर वाले हिस्से को ना लग जाए। अच्छा, अब इससे ये लगता है कि अगर पानी अंडे के अंदर नहीं गया तो अंडा अंदर से पाक ही है, खाया जा सकता है। और अगर छिलका फट गया उबालते वक्त तो पानी तो अंदर चला गया और चला ही जाता है पानी। तो ऐसी सूरत में ये इस फतवे की रूह से ये समझ में आता है कि अंदर का ये अंडा नापाक है। अब ये पता नहीं धुलने से पाक होगा या नहीं, ये इसकी कोई इसमें सराहत यानी खुले लफ्जों में कुछ है नहीं लिखा हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अगर अंडा उबल गया, छिलका तो नापाक है, ये सब किया तो इसने गलत काम, बीट वाला उबाल कर के पानी नापाक किया, बर्तन का अंदरूनी हिस्सा नापाक किया, जहां जहां पानी लगेगा वो भी नापाक, समझे, ये नापाक पानी। तो
اب एक अंडा उबला हुआ निकाल लिया आपने बीट वाला, तो अब इसको तोड़ फोड़ करने से पहले एहतियात इसी में इसको धो लेंगे तो अगर ये नापाकी जो पानी था वो धुल जाएगा। अब खोलेंगे इसको, अंडे का छिलका तोड़ेंगे तो अब अंदर से मतलब वो लगेगा नहीं, वरना खतरा है कि वो पानी लग जाए अंदर। पानी बाज़ वक़्त आलूद होता है, पानी से लिथड़ा हुआ होता है अंडा, फौरन अगर इसको तोड़ा जाए या जहाँ रखा तो वहाँ तले में उसके पानी लगा होता है अंडे के, बहुत देर हो जाए तो सूख जाएगा, तो नहीं सूखा गीला है तो ये खतरा है तोड़ने में कि अंदर कुछ ना कुछ पानी चला जाए अंडे में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि मुसलमानों को गुनाह कबीरा के बारे में मालूमात होती है, गुनाह सगीरा का नहीं मालूम होता कि किसे कहते हैं, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। कबीरा का भी सबको नहीं पता होता, कबीरा सगीरा दोनों ये इस्तिलाहात जो है मशहूर है गुनाह, लेकिन सगीरा कम मशहूर है, कबीरा ज़्यादा, कबीरा गुनाह हो गया यूं बोलते हैं लोग, बाज़ औक़ात जो थोड़ा बहुत समझते होते हैं ना, इन्हें बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कबीरा हो गया। तो कबीरा बड़े गुनाह को बोलते हैं, सगीरा छोटे गुनाह को बोलते हैं। लेकिन अगर सगीरा यानी छोटे गुनाह को ये समझा कि छोटा ही है ना, यूं समझकर, तो ये लिखा अशद कबीरा, अब सख्त कबीरा हो जाएगा। इसको हल्का जानकर, यानी इसको नहीं, हल्का नहीं, इसको छोटा समझकर किया, हल्का जानने के तो फिर अलग मसाइल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमदान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम है, जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख से 40 साल की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का है सारा महीना अब। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। माह रजब शरीफ 1447 में मिलने वाली दीनी तहरीकों की नीयतें। 13 रजब 1447, 3 जनवरी 2026। टोटल तादाद 1,96,023, 196,023। रोजाना 25 मिनट मदनी मुज़ाकरा देखने वाले टोटल 45,316, 45,316। 27 दिसंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत कहा जाता है, ये बताइए कि मलकुल मौत का क्या मतलब है। जवाब, मौत का फरिश्ता। सवाल नंबर 2, अमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है। जवाब, किरामन कातिबीन। सवाल नंबर 3, हजरत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह किस मदरसे में फी सबीलिल्लाह तदरीस फरमाते थे। जवाब, दारुल उलूम अमजदिया में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल कादिर अत्तारिया सुल्तान टाउन, मोहम्मद यूनुस अत्तारी नॉर्थ कराची, बिनते महमूद अत्तारिया खानगढ़, शाकिर महमूद अत्तारी बिन मोहम्मद सज्जाद तहसील चिश्तियाँ शरीफ जिला बहावल नगर, अली अहमद अत्तारी जामिअतुल मदीना हैदर टाउन ओकाड़ा, बिनते यार मोहम्मद खानपुर, मोहम्मद शान जावेद अत्तारी मदनी मुअल्लिम उच्च शरीफ। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते महमूद अत्तारिया खानगढ़, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा, जो किसी मजलिस से यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, किस शख्स के मुतालिक हदीस पाक में फरमाया गया कि उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया? सवाल नंबर 2, मौत के वक्त आंसू निकलना किस चीज़ की अलामत है? सवाल नंबर 3, हज़रत इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब बताइए। इन 3 सवालात के जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। हम इस वक्त गौसिया ग्राउंड में न्यू कराची 11D, यहाँ दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा। दावत इस्लामी है। और इस इज्तिमा में बयान कौन करेगा? जानशीन अमीर अहले सुन्नत अलहाज उबैद रजा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। दूसरों को साथ अपने लाना है, लाना। तमाम आशिकान रसूल 8 जनवरी बरोज़ जुमेरात इस इज्तिमा में जरूर शिरकत फरमाएं, इल्मे दीन की बरकतें हासिल करें, दुआ भी होगी, जिक्र भी होगा, ढेरों ढेर आशिकान रसूल होंगे। जो तो करम है शगे फतहा इंशाअल्लाहुल करीम 9:30 बजे इज्तिमा का आगाज हो जाएगा। वक्त की पाबंदी के साथ इस इज्तिमा में जरूर शिरकत फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है, ये जुमेरात 8 जनवरी को होने वाला सुन्नतों भरा इज्तिमा हफ्तावार इज्तिमा है, और अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा मिले सुन्नत अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी मुतज़िलुल आली सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। इस्लामी भाई इसके लिए भरपूर तैयारी करें। जो इलाके के ख़ास तौर पर इस्लामी भाई हैं, अतराफ़ के इस्लामी भाई हैं, अतराफ़ के ज़ेली हल्के हैं, यूसी निगरान हैं, सब मिलकर कोशिश करें, चौक दर्स दें, काफ़िलों की नियतें कराएं और इसकी भरपूर तैयारी करेंगे।
اور ایک ایک اسلام بھائی کو جا کر دعوت دیں گے، دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت دیں گے، کیونکہ اجتماع کی تیاری سے بھی بہت زیادہ نیکی کی دعوت عام ہونے کے مواقع ہمیں ملتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر وقت پر اجتماع میں آ بھی جائیں گے تاکہ ہمیں پورا بیان بھی سننے کو ملے، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. تمام اسلامی بھائی ضرور اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. مسلمان کی عزت بچانے کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائی، اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا. یا رب کریم، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھ یا سن لے، اسے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کا احترام کرنے والا بنا، اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے خاندان مولا علی میں نام معاویہ، پہلے بادشاہ اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ. مولا علی رضی اللہ عنہ جنگ میں حق پر تھے اور بہت کچھ. اردو زبان میں 25 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. انشاءاللہ الکریم کل عرس امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ہم نے سنا انشاءاللہ نعت بھی ہوگی، منقبتیں بھی پڑھی جائے گی، نگران شورا کا بیان بھی ہوگا، امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور آخر میں فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، کھیر پوری کی نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم، اور عمرے کے ٹکٹس بھی دیے جائیں گے. تو 2 عمرے کے ٹکٹس ہوں گے. تو جو QR کوڈ فیضان مدینہ میں مختلف جگہوں پر آویزاں ہوں گے تو آپ کو اس کو اسکین کرنا ہوگا. تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے سے 10 بجے تک ہے. آپ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ اسکین کر سکیں گے، اور اس طرح پھر قرآن دازی ہوگی اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو عمرے کے ٹکٹس ملیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ UC نگران اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، اور ابھی مدنی مذاکرے کے بعد UC نگران، ٹاؤن نگران، ڈسٹرکٹ نگران اسلامی بھائیوں کا وقفہ آرام ہوگا. قریباً 5 بجے آپ کو جگایا جائے گا، اور 5:30 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی، دعائے تہجد بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم، ذکر و اذکار کریں گے، نماز فجر ادا کریں گے، اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. فجر کی نماز با جماعت قریباً 6:45 بجے ادا کی جائے گی، اور 6:55 پر انشاءاللہ الکریم بیان شروع ہوگا، اور یہ بیان مدنی چینل پر بھی لائیو ہوگا انشاءاللہ الکریم. یہ نیازیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں یہ کوئی فرض یا سنت تو ہے نہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سوال یہ کہ 15 رجب کوئی کیوں ہے؟ اب یہ اس پہ لوگ منتیں اٹھاتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پھر کنڈوں کی نیاز کروں گا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہمارے شیخ ہی دیں گے. آخر یہ شیخ ہیں کون؟ یہ انشاءاللہ کل سوال ہوگا، اور اس کا جواب ہم کل امیر اہل سنت سے حاصل کریں گے. اچھا، اسلامی، میرا آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اسلامی بہنوں کے نام، اسلامی بہنوں کے لیے بھی قرآن دازی ہوگی کل عمرے کے ٹکٹ کے تعلق سے انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کے نام، اسلامی بہنوں کی بھی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ. ایک سسٹم بنایا ہے، اب وہ آپ کو وضاحت کریں گے شاید چاہیں گے تو، کہ کس طرح ان کو مطلب ہے کہ ٹکٹ مل سکتی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मदनी मुज़ाकरा जो है वो इस्लामी बहनें भी अपने यहाँ एक निज़ाम के तहत जो है वो सुनती हैं, तो चूँकि इनका बाकायदा एक निज़ाम बना हुआ है, लिहाजा इनमें जो ज़िम्मेदार इस्लामी बहनें हैं जो माशाअल्लाह एक अरसे से जो है वो मदनी मुज़ाकरा अपने यहाँ देख रही हैं और बाकायदा इसका निज़ाम बनाया है जिसकी कारकर्दगी भी ये लोग देती हैं, तो इन्होंने बाकायदा इनके नाम जमा किए हैं तमाम ज़िम्मेदार इस्लामी बहनों के। इंशाअल्लाह उनकी दरमियान भी कुरानदाजी का सिलसिला होगा और जिनका नाम निकलेगा तो वो नाम इंशाअल्लाह हम अमीर अहले सुन्नत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकार अहमद बात कर रहा हूँ मैं कराची छोटा के टूल प्लाजा से। एक ट्रेडर्स की अंडे पर जो बीट लगी हुई होती है, ये अंडे पर बीट हर पेटी पर नहीं लगी हुई होती। मैक्सिमम जिस फार्म से 1000 पेटी अंडा निकल रहा है ना, 1000 पेटी जिस फार्म से अंडा आता है, वहाँ 7 से 8 पेटी इस तरीके का बीट लगा हुआ अंडा आता है, लेकिन वो उस रेट पे भी नहीं जाता और वो उस तरीके से भी नहीं जाता। सेल्समैन जो है वो उस कीमत पर नहीं उठाता, उसके और साफ अंडे के रेट में फ़र्क होता है। फिर ये जो अंडा है ये जाकर वॉश होता है पानी से वॉश होने के बाद इसकी लाइफ 2 से 3 दिन होती है, इसकी लाइफ कम होती है, इसलिए ये आम दुकानों पर नहीं दिया जाता। बेकरियों पर, मिठाई की दुकान पर जहाँ पे अंडा फ़ौरन टूट कर इस्तेमाल होता है, ये अंडा वहाँ दिया जाता है। और अगर ये दुकानों पर चला जाता है तो ये अंडा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडे की लाइफ 15 दिन होती है, लेकिन जो अंडा वॉश हो जाता है उस अंडे की लाइफ 2 से 3 दिन होती है। 2 से 3 दिन में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए ये बेकरियों पर और कारखानों में जहाँ अंडे की बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है, जहाँ अंडा बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है ना, वहाँ अंडा टूट जाता है, ये अंडा वहाँ इस्तेमाल होता है। मार्केट में ज़्यादातर ये अंडा नहीं आता। कुछ अगर 2-4% आ जाता है तो अंडा ये वॉश होकर आता है, और बाकी जो अंडा आता है ना केज से, वो बिल्कुल क्लीन वाइट अंडा होता है। हर अंडे पर बीट नहीं लगी हुई होती। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। या रब मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूँ, अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए रब करीम, इन नेकियों का सवाब मुझ गुनाहगार के अमल के मुताबिक नहीं, अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और मुझे इस साल सवाब की गई नेकियों का सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया मुरसलीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा ताबईन और तबए ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहल बैत अत्हार, इमाम आज़म, गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज, आला हज़रत, सदर शरीअत, कुतुब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और नेक आमाल की आमिलात व आमिलीन। ए रब कायनात, ए खालिक कायनात, ए मालिक कायनात, हमारे माँ बाप की, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारी औलाद की, हमारी फैमिली की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह करीम, नेकियों की तौफीक अता फरमा,
गुनाहों के मरज से शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह करीम उन अमाल की तौफीक अता फरमा जो तेरी रज़ा का बाइस हैं, उन अमाल की तौफीक अता फरमा जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। या अल्लाह करीम उन तमाम अमाल से बचा जो तेरी नाराज़ी का सबब बनते हैं, उन तमाम अमाल से बचा जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। या अल्लाह तेरे करम से हमें रजब का महीना अता हुआ, सोज, दर्द, रिक्कत, इबादत, ज़ौक़, तहज्जुद और रोज़े नसीब फरमा दे। या अल्लाह करीम तिलावत कुरान का शौक़ अता फरमा, कुरान समझने की तौफ़ीक अता फरमा, अमल की तौफ़ीक अता फरमा। ए रब्बे कायनात, माह रजब का सदका हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्तियाँ दूर फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा, आफियत व सलामती के साथ अता फरमा, औलाद वालों को औलाद का सुख और चैन अता फरमा, मजलूम कैदी रिहा पा जाएं, बेघरों को ए रब्बे करीम घर अता फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा, गुप अंधेरा का भी वहाशत का बसेरा घुप अंधेरा का भी वहाशत का बसेरा होगा, कब्र में कैसे अकेला मैं रहूँगा या रब, कब्र में कैसे अकेला मैं रहूँगा या रब, कब्र में कैसे अकेला मैं रहूँगा, गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी,
گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں، سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ اے ہمارے پاک پروردگار، امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت 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 عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرما، اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، کرم مجھ پہ یا سید
پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل آس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اختتام اجتماع کی آئیے دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی مذاکرہ ہے بالیقین فیض رضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ اسلام کا پیغام ہے
گئے سنت کا پاسبان، اسلام کا پیغام گئے سنت کا پاسبان، برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ، برہان حق اور حق نما مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔